आदि पुस्तक 45 तार 24 पद। ଏହି ରୂପେ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ବାଟରେ କଳି କରିବ ନାହିଁ। ओके, प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य परे हमनको बुझिबा निमंते पवित्र आत्मा द्वारा साहाय्य करंतु। ए जदिबा यह अति छोट गोटे शब्द तेबे मध्य यार सत्यता को बुझिबा पाए प्रभु हमनको अनुग्रह प्रदान करंतु। कारण आउ थरे मु पढ़िया पे चाहूची, एही रूपे जोसेफ अपना भाई मानू विदाय करते से माने प्रस्थान कले। पुणी से सेमानकु कहिले, सावधान, बाटरे कली करिबो नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्यवाद हो। प्रभु मते ए जो शास्त्रांशटी देइछंती सेथिरु जहा सब सत्यता रखी जणाई छंती सेटा मु आपण मानकु मध्य कहया पे चाहबी आमने समस्त एथिरु किछि शिक्षा करिबा। काहे कि ना आमे समस्ते ए सभा मध्य जेते अच्छो ख्रीष्ट विशेष भाव में ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी भाई भौणी आमने समस्ते एठाकार लोक नुह। कारण ए पृथ्वी आम मानकर नुहे, अवश्य पृथ्वी ईश्वर आम को मनोनयन करिसेंती, पृथ्वी आम को आकर्षण करिसेंती, पृथ्वी आम को आकर्षण करिसेंती आम को मनोनीत करिसेंती जगतरू। किंतु आमने जगतर लोक नहु। प्रेज द लॉर्ड। प्रथम कथा हम जानिबा जे जगतर लोक नहु, किंतु जगत मध्यरु से आमान को मनोनीत करिसेंती, उत्थापन करिसेंती, उठाई अछंती, बाहर करि अछंती एवं आमानकर नागरिकता को से बदलाई दैछंती। सेथि पय फिलिपियो 3:20 रे कहा जाउछि जे आम्भे माने तो स्वर्गर प्रजा, ए जगतरु प्रभु आमानकर आमानकु पृथक कले, बाहर कले एवं आमर नागरिकता को बदलाई देले एवं जगत रे माने अवश्य अच्छु तेबे मध्य आमने स्वर्गर प्रजा, स्वर्ग पथर यात्री होइथिबा हेतुरु आमने सतर्कता अवलंबन करू। अवश्य माने जगत रे अच्छु किंतु ए जगतर लोक नहु। तेणु स्वर्गर प्रजा हेबा हेतुरु आमने स्वर्ग बाटरे यात्रा करूछु, स्वर्ग पथ को माने जाउ, स्वर्गर पथ धरिछु। तेणु स्वर्ग पथरे जीवा समय आमने एकुटिया नहु, दलगत भाव में माने यात्रा करूछु। ख्रीष्टीय दल परिवार भाव में माने यात्रा करूछु एवं गोटे समाज नहीं कि जाउछु, बड़ समारोह माने जाउछु। एतले समाहार सहित परिवार सहित दलगत भीतर दलगत भाव में जो आम यात्रा करूछु तो ये माने अनेक अच्छु। तो आम समस्त मन, समस्त चिंताधारा, समस्त भावना एक नहीं, कि आम विश्वास एक, समस्त गोटे विश्वास हेबा दरकार। आम समस्त प्रभु एक हेबा हेतुरु आम समस्त विश्वास एवं मान समस्त लक्ष्य एक हेबार अछि। प्रेज द लॉर्ड। तेणु एटा जे गोटे 2 दिन रास्ता नुहे, गोटे मासर गोटे वर्षर रास्ता नुहे, लंबा सफर, अनेक दूर। यदि प्रभु अनुग्रह करिवे यात्रा रे आमन को सहायक हेबे एवं तांकर वाक्य प्रमाणे जदि आमने यात्रा करिबा, पथ धरिबा एवं रास्ता रे प्रत्येक दिन आम चलिबा, ताले हमर निरूपित पथ को आमने समाप्त करी आमने स्वर्ग रे पहुंचीबा। से पर्यंत एठारु स्वर्ग रे पहुंचीबा पर्यंत, ख्रीष्टंक राज्य रे, स्वर्ग राज्य रे पहुंचीबा पर्यंत ए जो बाट रे यात्रा करूछु, ए यात्रा रे आमने विवादन करू। लेखा है सावधान, बाटरे कली करिबो नाही। हालेलुया। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। जदि एक कथा बाट सावधान बाटरे कली करिबो नाही, एक कथा किए कहउचंते ना जोसेफ। जोसेफ अपना भाई मानकु आउ से समय जोसेफ मिस्र देश रहिछंती, भाई माने किणान रहिछंती। किणान रे जेतेबेले दुर्भिक्ष होईछि आउ से दुर्भिक्ष समय से माने सुनिले, बापा सुनिले एवं मिस्र को से मान को पठाइले मिस्र खाद्य आने पाए।
ଆଉ ସେ ଘଟଣା ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯୋसेଫଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରହାର କଲେ, ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଯୋसेଫ ତାଙ୍କ ବା ଜାକୁବଙ୍କର ପରିବାର ଯେ ବଡ଼ ପରିବାର, 12 ଭାଇ, ବଡ଼ ପରିବାର। ତ ଏଇ ପରିବାର ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇ ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଯୋसेଫଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାଇମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଏବଂ ଯୋसेफ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ତେବେ ସେଇମାନେ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭେଦାଭେଦ ହେଲା ଏବଂ ଈର୍ଷା ମନ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ରାଗ ଅସନ୍ତୋଷର ମନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମନ ମାଳିନତା ରହିଲା। ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋसेଫ ପରିବାରର ଛୋଟ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ବାପା ବି କହିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଧମକାଇଲେ। ତଥାପି ସେ କେତେକ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବା ହେତୁରୁ ଏବେ ମିଶର ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ସମୟରେ ଯୋसेଫ ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋसेଫ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାଟରେ ସେ ଯୋसेଫ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ, ରୁବେନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ମାନେ କଲୁ, ପ୍ରହାର କଲୁ, ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ, ଉଠାଇଲୁ, ମିଦ୍ୟାନଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରୟ କଲୁ, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉ, ନିକାଶ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋसेଫ ଜାଣୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ବାଦ ବିବାଦ ହଉଛି, ସେମାନେ ସେ କଥାରେ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମନା କରୁଥିଲି, ଜିହୁଦା କହିଲେ, ରୁବେନ ବି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଭାଇର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମେ ନେଉ। ଅନେକ କଥା, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। କେତେ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଥିବା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯୋसेଫ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ନେଇକରି ଆପଣ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଦ ବିବାଦ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଯାଉଛ, ଯାଅ, ନେଇଯାଅ, ପିତାଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବ, ନେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ କଳି କରିବ ନାହିଁ। এই কথা ସଂକେତ ଗୋଟେ କଡା ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ରାସ୍ତା। ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ତାର 11 ରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ବିଷୟ, ଲମ୍ବା ପୁସ୍ତକ। ଯାତ୍ରା 14 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 31 ପଦ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠି ମିଶର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ରହିଲେ, ଦାସ ହୋଇ ବେଠି କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋସାଙ୍କୁ ହାରଣକୁ ପଠେଇଲେ। ମୋସା ହାରଣ ସେ ସ୍ଥାନ ଗଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ଯାତ୍ରା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେ ସମୟରେ ମିଶରର ରାଜା ଫାରୋ ଏବଂ ସୈନିକ ମାନେ ଅଶ୍ପ, ରଥ, ଘୋଡା ସମସ୍ତ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ କାହିଁକି, ଗୋଟେ ସଚେତନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଚାଲ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହୁଡାଇ ଆଣିବା। ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଫାରୋ ଏବଂ ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ମୋସା ଏବଂ ହାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା କହୁ କହୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ହେଲା, ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ।
କିଣା ଦେଶକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଦେଶକୁ, ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରଳୟ ଦେଶକୁ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାତ୍ରା ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଫାରୋକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ମୋସା ମୋସା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କଲ? ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲୁ କି ମିଶ୍ରରେ କବର ନଥିଲା କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆମେ ମରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଏ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବିବାଦ। କିଣାଣୀୟ ଲୋକ ଶୈଳୀ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବଡ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ସହ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବିବାଦରେ ମୋସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ମୋସା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ, ତୁମ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ବାଡ଼ି, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମାର। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଛାୟା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଠିଆ କଲେ। ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲେ, ବରଫ କରି ପର୍ବତ ବରଫ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସଫଳ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିବାଦରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାରି ହେଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାରି ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଦେଖ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୂସା କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ସେ କରିବେ ତୁମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ସେମାନେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଜା, ଅଶ୍ପ, ରଥ, ଘୋଡା, ସୈନିକ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଜଳ ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଗ୍ନ କରିଦେଲା, ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରୁ ପାରି ହେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପଥ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପଥ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ପଥ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଆଶିଷ ଧାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଳବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାଉଛନ୍ତି, ଦୃଢ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥରେ ଯାଉ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ହେଁ ରୋଗ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିପାରେ, ନିନ୍ଦା ଆସିପାରେ, ଟାଉଲି ଟାପରା ପରିହାସ ଆସିପାରେ, ବାଦ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତ ରୋଗର ସମାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଃଖର ସମାପ୍ତି ହେବ, ଅଭାବର ସମାପ୍ତି ହେବ, ପାପର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାପ ତ ସରାଇ ଦେଇଛି, ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଗତକାଲି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପାପ ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପାପ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଲୋଭନରେ, ମନର ଭାବନାରେ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଯଦି ଯାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପାପରେ ଆମେ ବୁଡି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ପାପ ଆମକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ଧମକ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ପଳାୟନ କରିବ, ରୋଗର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଯେ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପୁନର୍ବାର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାରୋ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ସେ ଘଟାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତ ଆଜି এই ଆଶିଷ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, এই ଆମର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥର ଯାତ୍ରା, ଜୀବନର ପଥର ଯାତ୍ରା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ପଥର ଯେତେବେଳେ ନଉଛନ୍ତି, କଳି ନଥାଉ, ବାଦ ବିବାଦ ନଥାଉ,
हिंसा न थाओ ईर्षा न थाओ स्वार्थपरता न थाओ परस्पर माने मिलित हो जिबा कारण प्रभु हमनको जीवन रो पथरे नउछन्ती म आपण मानके ईश्वर को वाक्यर द्वारा कहवा चाहिबी एवरी पुस्तक केही जणे पढी देबे एवरी पुस्तक 10 पर्व तार 19 पद एवरी 10 19 शीघ्र टिके पढी देबे ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम रो धन्यवाद हो मौ टिके पढी देबा पय चाहिबी ए प्रकार भाबर लेखा अछि 19 অতএব हे भाई माने यीशु विच्छेद वस्त्र जो वस्त्र समागम तम रही विच्छेद कभर कर रही महापवित्र स्थान को जीवा को दो ना जदि जाऊले विच्छेद से महापवित्र स्थान को ताले ईश्वर महाजाजक वर्ष रे थरे केवल जाउथिले से जो प्रतिबंधक सृष्टि करथिबा परदा से परदा को प्रभु उच्छिन्न कले विभक्त कले ऊपर तल चिरी देले आ सेति पे कहाउची कोन ना ई प्रकार कहाउची हे भाई माने यीशु विच्छेद वस्त्र हालेलुया यीशु विच्छेद वस्त्र गोटे कमा आपण देखि पारिबे सेठी काहे की ना जहा प्रतिबंधक सृष्टि करथिला अटकाई रखिथिला ईश्वर को निकट को छिवा पय ईश्वर को लोक मान को बाधा सृष्टि करथिबा से विच्छेद वस्त्र को तांगर करोड़ा प्रहार द्वारा चाबुकर प्रहार द्वारा जो पिठी रे जो सियार गुडक पडिथिला तो द्वारा रक्त द्वारा नाम से दिन विच्छेद कले उच्छिन्न कले फाड़ी देले एवं महापवित्र स्थान को प्रवेश करने समस्त को सुजोग देले साहा होची जीवन रो पथ प्रेज द लॉर्ड कहया पे चाहू ईश्वर को वाक्य लेखा होची ए प्रकार भाबरे हमने पढ़ी पारुछु जे यीशु विच्छेद वस्त्र अर्थात अपना शरीर द्वारा जो नूतन जीवनदायक पथ आमान मते प्रस्तुत करी अछंती हालेलुया जो नूतन और जीवनदायक पथ अपना शरीर द्वारा आममान निमंते प्रस्तुत करी अछंती प्रेज द लॉर्ड जीवनदायक पथ से जीवनदायक पथरे जते माने यात्रा करछु कळी न थाउ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया माथ्यू 7:14 रे लिखा अछि जीवन को घेनी जीवा द्वारा संकीर्ण पथ दुर्गम हालेलुया जीवन को घेनी जीवा नूतन पथ जीवन पथ से पथर जीवा समय ताहा होची अवश्य संकीर्ण किंतु सावधान सहित जीवा सतर्कता अवलंबन करिबा विश्वास रे चलिबा पछ को फेरिबा नाही कारण प्रभु जी प्रतिज्ञा करछन से प्रतिज्ञा अनुसार पथ को आगे को बढ़िबा अविश्वास मध्य करिबा नाही हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद हो तो आशीष धार जोग देइथिबा प्रत्येक भाई भौणी विश्वास रे आज मजबूत अछंती हालेलुया मो प्रभु धन्यवाद होछि से माने विश्वास रे मजबूत से माने नूतन विश्वास नुहंती तेबे मध्य म ए कथा कहया पय चाहूछि प्रभु हमन को जणाया पे चाहूछंती हमन को मध्य कळी न था होई पारे सेवा कार्य द्वारा सामना सामना रे किछि न कहिले हैं पछरे किछि ना किछि कथा रहिथिबो किंतु आगरे नाही सामना नाही पछरे नाही जो माने परिश्रम करी हमको ईश्वरकर ई जीवन रूप पथरे हमको कढाई नउछंती अनंत जीवन रूप पथरे स्वर्ग पथरे कढाई नउछंती सेमानको मध्य माने दुख न दे हालेलुया सेमानकर कर्म पाए हम सेमानको समादर करिबा सेमानकर परिश्रम पाए हम सेमानको समादर करिबा प्रार्थना करिबा सहयोग करिबा सेमानको सहित हाथ को हाथ मिलाई समर्थन कर सेमानकर कार्य रे प्रभु को सेवा रे समर्थन कर से सेवा गुडा को समर्थन कर चलिबा कारण प्रभु सेति पाए आमान को तार से जो वाद विवाद सेटा दूर कली दूर हो जाओ किंतु प्रभु आमान को जो नूतन पथ देइछंती से नूतन पथ जीवनदायक पथरे माने अग्रसर हेबा कि जीवन पथरे जाऊ जाऊ नूतन आज्ञा मध्य माने तांकर मानिबा परमेश्वरंकर प्रभुंकर जो नूतन पथरे यात्रा करू करू नूतन आज्ञा को मध्य माने मन रखिबा नूतन आज्ञा कोन जोहन सुसमाचार 13 पर्व तार 34 एवं 35 पद जोहन 13 पर्व
34 ଏବଂ 35। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ପଥରେ ଆମକୁ ଜୀବନର ପଥରେ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ ପଥର ମାନେ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବାଟରେ ଆମେ ବିବାଦ ନ କରୁ, ବାଟରେ ଆମେ କଳି ନ କରୁ, ବାଟରେ ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ନ ରହୁ, ଈର୍ଷା ନ ରହୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା, ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଚାଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ? ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ତୁମମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋହର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ତ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଖତମ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିବାଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଗଣନା ତାର 26 ପର୍ବ 65 ପଦ, ଗଣନା 26:65, ଗଣନା 26:65ରେ ବିବାଦୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମଲେ, ମାତ୍ର ଜିଫିନୁର ପୁତ୍ର କାଲେବ ଓ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆ ଛଡା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ପଥ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାଦ ବିବାଦ ବାଦ ବିବାଦ, କଥା କଟାକଟି, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ନିନ୍ଦା, ଟାହୁଲି ଟାପରା, ପରିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ବାଦ ବିବାଦ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଅବଶେଷରେ କାଲେବ ଓ ଜିହୋଶୁଆ ନିରୁପତ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এটা ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ମିଶ୍ରୀୟ ଜନତା ଅଗଣିତ ମହାସମାରରେ ବାହାରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ମିଶ୍ରରୁ ଫାରୋଙ୍କର ଅଧୀନରୁ ବାହାର କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାପରୁ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦହଲା କାଦରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଆମକୁ ଉଠାଇ ଜୀବନର ପଥରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବନ ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ମନରେ ଚାଲିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିରୁପତ ପଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ପଥରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାର ସମାପ୍ତି ଘଟାଏ। ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥା, କେତେକ ଅଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ, କେତେକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରି ପଥ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମୋସା ଝିହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ, ମୋସା କାଲେବ ହାରଣ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କଢାଇ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଗୁଡାକ ମୋଚନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆଶିଷ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହ ଭାଇ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି।
से प्रकार लोक मानकु प्रेम रे समाधान कर कली करबा नहीं विवाद करबा नहीं हिंसा करबा नहीं ईर्षा करबा नहीं आत्म बढ़िया करबा नहीं अहंकार करबा नहीं अनुचित व्यवहार करबा नहीं परस्पर बसीभूत है नूतन आज्ञार बसीभूत है प्रभु अपना वाक्य दिए हमको आशीर्वाद करतु आमेन।